My dear students, this video is for 8th standard subject General Science for semi-English medium students. Lesson number 6, Composition of Matter. This video is first video out of 2 videos. Students, look at this picture. In this picture, the states of matter are shown. The states of matter are solid state, liquid state, and gaseous state. In this picture, the position of particles are shown of respective states, solid, liquid, and gas. Let us start this lesson, composition of matter. Dear students, with reference to this lesson, here are 3 questions are asked. First question is, what are the various states of matter? We know the answer of this question because we did learn the states of matter in our previous standards. So, the various states of matters are solid, liquid, and gas. The second question is, what is the difference in ice, water, and steam? This question is also related with the states of matter. So, ice is a solid, water is a liquid, and steam is a gas. And third question is, what are the smallest particle of matter called? This is very simple question. The smallest particle of matter are called atoms. What are the types of matter? Types of matter are, we did learn it too. That are elements, compound, and mixture. We saw in the previous standards that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made of same or the other matter. आपण या अगोदरच्या इयत्तांमध्ये शिकलो की आपल्या सभोवताली जे जे पदार्थ आपल्याला दिसतात, ऑब्जेक्ट्स दिसतात किंवा काही ऑब्जेक्ट्स आपल्याला दिसत नाही, फॉर एक्झाम्पल एअर, ते सर्व ऑब्जेक्ट्स हे मॅटर पासून बनलेले आहेत. ते एकाच प्रकारच्या मॅटर पासून बनलेले आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॅटर पासून बनलेले आहेत. सो हियर आर another 2 questions are asked in our textbook with reference to this lesson, composition of matter. First one is, classify the following matter into 3 groups. Here are some matters are given and we have to classify them. And that matters are cold drink, then air, sharbat, soil, water, wood, cement. So, we have to do 3 groups. In first group, we put the matter soil, wood, and cement into first group. Into second group, cold drink, sharbat, and water. And third group, there are only air. What are the states of matter that you used as criteria for the above classification? हे जे आपण क्लासिफिकेशन केले किंवा हे जे 3 ग्रुप आपण केलेले आहेत त्याच्यासाठी कुठला क्रायटेरिया आपण वापरलेला आहे असा हा प्रश्न आहे. ऑब्वियसली we use as criteria is of states, solid state, liquid state, and gaseous states. So states of matter, we use the criteria of states. So the states of matter which are used as criteria for the above classification are solid, liquid, and gas. First group solid, second group liquid, and third group is gas. Let us see a simple experiment. For understand this experiment, look at this picture of movement of mustard
seeds. In this picture, this is transparent jar is shown, and some mustard, these are mustard seeds. Mustard seeds are put in this transparent jar. This is a thread and this is a big balloon. So now we are going to see this experiment. Take some mustard seeds in a transparent plastic jar. एका प्लास्टिकच्या भांड्यामध्ये जे पारदर्शक आहे त्याच्यामध्ये हे मस्टार्ड सीड्स घ्यायचे, म्हणजे काय, मोहरीचे दाणे घ्यायचे. थ्रेड ए लॉंग थ्रेड at the center of a big balloon by means of a needle and tie it tight. नंतर काय करायचंय, एक बिग बलून घेऊन, बघा हा बलून आहे आणि याला अशा पद्धतीने ठेवून तिथं सुईच्या मदतीने एक दोरा ओवलेला आहे आणि नंतर या दोऱ्याच्या या एका टोकाला गाठ मारायची. बघा हे आपल्या शर्टाचं बटन तुटल्यानंतर बटन लावते त्यावेळेस त्या दोरा सुईमध्ये ओवल्यानंतर त्या दोऱ्याला एका टोकाला गाठ मारते. त्या पद्धतीने इथे एक गाठ घ्यायची चांगली पक्की मोठी, म्हणजे जेणेकरून हा दोरा या बलून मधून बाहेर निघून येणार नाही, अशा पद्धतीची आपण काळजी घ्यायची. सो थ्रेड ए लॉंग थ्रेड ऍट द सेंटर ऑफ ए बिग बलून बाय मीन्स ऑफ ए नीडल अँड टाय इट टाइट. Stretch this rubber diaphragm and fix it on the mouth of the jar by means of a rubber band. नंतर काय करायचं, हा जो रबर बँड आहे किंवा बिग बलून आहे याला असं ताणायचं आहे आणि ताणून ह्या प्लास्टिक जारच्या तोंडावर अशा पद्धतीने बांधायचा आहे. बघा एका रबर बँडने बांधून टाकायचा आहे हा पुला या ठिकाणी. पुल द डायफ्रॅम म्हणजे काय, एक प्रकारचा तो पडदा तयार झाला या बिग बलूनचा या पद्धतीने. देन पुल द डायफ्रॅम अप अँड डाऊन विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड फर्स्ट स्लोली. आता हा बघा, हा जो जार आहे हा उलटा करून ह्या थ्रेडने इथं खेचताना दाखवलेले, हा सुरुवातीला हळू खेचायचा. पुल द डायग्राम अप अँड डाऊन विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड फर्स्ट स्लोली then with moderate and then vigorously. म्हणजे सुरुवातीला हा दोरा हळू खाली वर खेचायचा, नंतर मध्यम स्वरूपाचा त्याला वेग द्यायचा आणि नंतर vigorously तो खेचायचा. रेकॉर्ड युअर ऑब्झर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल. आता खाली टेबल दिलेला आहे बघा. या एक्सपेरिमेंट मध्ये जे तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं ते ऑब्झर्वेशन तुम्ही इथं नोट डाऊन करायचंय. मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्रॅम अप अँड डाऊन, फर्स्ट स्लो, देन मॉडरेट फोर्स अँड देन विगरस. आता पहिल्या वेळेस तुम्ही स्लो हा अप डाऊन केलेला आहे, तो काय ऑब्झर्वेशन केलं, व्हायब्रेशन इन द सेम प्लेस. व्हायब्रेशन म्हणजे कोणाचं व्हायब्रेशन, या मस्टार्ड सीड्स या व्हायब्रेट होते हा डायफ्रॅम खाली वर केल्यामुळे, म्हणजे जागच्या जागी त्या मूव्ह होतील. बघा ज्यावेळेस तुम्ही मध्यम स्वरूपाचं वेग देणार त्या पडद्याला खाली वर खेचण्याचा, द एक्सटेंट ऑफ व्हायब्रेशन इन्क्रीजेस. मग काय होईल, त्याचं जे व्हायब्रेशन आहे थोडं वाढणार आहे. आणि ज्या वेळेस तुम्ही फास्ट मुवमेंट करणार या दोऱ्याची त्यावेळेस दे विल मूव्ह अपवर्ड सो मच दॅट दे विल स्ट्राईक द बॉटम ऑफ द जार, फॉल ऑन द डायफ्रॅम अँड अगेन मूव्ह अपवर्ड. ज्या वेळेस तुम्ही फास्ट मुवमेंट करणार त्यावेळेस हे जे मस्टार्ड सीड्स आहेत हे पूर्ण बॉटमला वरती आदळतील, वरून ते पुन्हा खाली डायफ्रॅम वर आदळतील, पुन्हा वर आदळतील. म्हणजे अशा पद्धतीने या प्रकारच्या मुवमेंट्स आपल्याला या प्रयोगामध्ये बघायला मिळतील. ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट वी गिव्ह एनर्जी. अशा हालचाली का होतात, कारण आपण त्या मस्टार्ड सीड्सला डायफ्रॅमची मुवमेंट करून एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. इन अबव एक्सपेरिमेंट वी गिव्ह एनर्जी लेस और मोर टू द मस्टार्ड सीड्स बाय पुलिंग द डायफ्रॅम अप अँड डाऊन, मेकिंग देम मूव्ह डिफरंटली. द
the particles in the solid, liquid and gaseous states of matter have movement somewhat similar to that. म्हणजे ह्याच पद्धतीने हे जे पार्टिकल्स आहेत स्थायू, द्रव आणि वायू यांच्या कणांमध्ये जी हालचाल आहे ती जवळपास अशाच पद्धतीची हालचाल होते. ती कशी हालचाल होते सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस मध्ये ते आपण आता बघूया. Let us see physical state of matter. Now look at this picture carefully. This picture is of submicroscopic picture of physical state of matter. In this picture, the interparticle distance are shown of matter, solid, liquid and gas. The intramolecular force between the particles of matter is depends upon interparticle distances. Now, in this picture of solid particles, the distance between the particles are less than liquid and interparticle distance is less than gas. The interparticle distance into gaseous state is more, so intramolecular force is more. जर इंटरपार्टिकल डिस्टन्स म्हणजे काय, सॉलिड च्या संदर्भात आता आपण बघूया. बघा, सॉलिड मध्ये जे कण आहेत, पार्टिकल्स आहेत, ते जवळ जवळ आहेत. बघा, इंटरपार्टिकल डिस्टन्स इज लेस इन द सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. ही सॉलिड स्टेटचं दाखवलेलं ही जो स्क्वेअर दाखवलेला आहे हा सॉलिड स्टेटच्या संदर्भातले पार्टिकल्स दाखवले. तिथे पांढरे डॉट दिसतात ते सपोज दीज आर पार्टिकल्स आणि त्यांच्यातलं अंतर हे यांच्यातल्या अंतरापेक्षा कमी, म्हणून यांच्यातलं इंट्रामॉलिक्युलर फोर्स जास्त आहे. जर अंतर कमी असेल तर इंट्रामॉलिक्युलर फोर्स हे जास्त आहे. जसं जसं पार्टिकल्स मधलं अंतर वाढत जाईल तस तसं इंट्रामॉलिक्युलर फोर्स हे वाढत जाणार आहे. गॅसमध्ये अजून जास्त वाढलेलं आहे, म्हणून इंट्रामॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स अँड इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऍक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मॅटर. या सगळ्या मॅटर्सच्या, मग ते सॉलिड असेल, लिक्विड असेल किंवा गॅस असेल, त्यांच्या पार्टिकल्स मध्ये फोर्स असतं. कोणतं फोर्स असतं? द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असतं. म्हणजे त्याचे जे रेणू आहेत किंवा अणू आहेत त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं, आकर्षणाचं बल असतं, त्याला म्हणायचं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल्स मुवमेंट इज डिटरमाइन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स. मग ह्या पार्टिकलची जी मुवमेंट किंवा हालचाल आहे ती कशावर डिपेंड करते? त्या कणांमधील इंटरमॉलिक्युलर फोर्सवर ती डिपेंड करते. जर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स हा जास्त असेल तर हालचाल कमी होणार, जर कमी असेल तर हालचाल ही जास्त होणार. द एक्सटेंट ऑफ पार्टिकल मुवमेंट इज डिटरमाइन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स. द पार्टिकल्स ऑफ solid are very close to each other and vibrate at their fixed positions. तेव्हा काय, सॉलिडचे जे पार्टिकल्स आपल्याला जवळ जवळ दिसत आहेत म्हणून त्यांना एनर्जी मिळाल्यावर ते फक्त जागच्या जागी हलतात. जसं आपण मस्टार्ड सीडच्या प्रयोगामध्ये बघितलं. बघा, ड्यू टू दिस सॉलिड गेट प्रॉपर्टीज लाईक डेफिनेट शेप अँड व्हॉल्यूम अँड ऑल्सो हाय डेन्सिटी अँड नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी. हे जे गुणधर्म हे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जास्त असल्यामुळे ते जागच्या जागी हलतात आणि त्यांना एक ठराविक असा आकार प्राप्त होतो, आकारमान प्राप्त होतं. त्याची डेन्सिटी जास्त असते कारण हे पार्टिकल जवळ जवळ आहेत म्हणून डेन्सिटी जास्त आहे आणि ते खूप एकमेकांच्या जवळ असल्यामुळे ते दाबले जात नाही, म्हणजे नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी त्याला म्हणतात. The strength of intermolecular force is moderate in liquid state. हे बघा, इंटरपार्टिकल डिस्टन्स इथं वाढलेलं आहे म्हणून इंटरमॉलिक्युलर फोर्स सुद्धा कमी. दो इट इज नॉट स्ट्रॉंग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल्स इन डेफिनेट पोझिशन. म्हणून त्या कणांना धरून ठेवणार एक बल तिथं नाहीये,
या लिक्विड स्टेट मध्ये असलेल्या मॅटर मध्ये नाहीये आणि म्हणून ॲज अ रिझल्ट लिक्विड हॅव डेफिनेट व्हॉल्यूम, एक ठराविक आकारमान आहे पण त्याला शेप नाही. हाऊ एव्हर दे हॅव फ्लुडिटी, म्हणून याला प्रवाहिता आहे, म्हणून हे वाहू शकतं कारण याच्यातले कणांचं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स हे कमी होतं, म्हणून लिक्विडला प्रवाहिता प्राप्त होते, फ्लुडिटी त्याला प्राप्त होते. अँड देअर शेप इज नॉट डेफिनेट बट चेंजेस इन अकॉर्डन्स विथ द कंटेनर, म्हणून त्याला ठराविक आकार नसतो परंतु ज्या भांड्यात ते टाकलं त्याचा आकार त्याला प्राप्त होतो. द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज व्हेरी वीक इन गॅसेस. ऑब्विसली आता आपण इथं बघितलं बघा, याच्यातलं इंटर पार्टिकल डिस्टन्स जास्त आहे, सो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज व्हेरी वीक इन गॅस. Therefore, the constituent particle of gas moves freely and occupy all the available space. म्हणून तो गॅस ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणचा सगळा स्पेस ऑक्युपाय करून घेतो. Consequently, gases have neither definite shape nor definite volume. म्हणून गॅसला डेफिनेट शेप नाही आणि व्हॉल्यूम नाही. फिगर 6.2 shows schematic representation of submicroscopic picture of the physical state of matter, and table 6.3 shows the characteristics of state of matter. आता आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स काय त्या स्टेटचे हे आपण आता पाहूया. Now see this table of characteristics of states of matter. These are the column. This first column is of physical state of matter, solid, liquid, gaseous. Second column is of fluidity, rigidity, plasticity and elasticity, volume, shape, compressibility, intermolecular force, and last column is of distance between particles. Let us see about solid. Solid is rigid, plastic and elastic. स्थायू, सॉलिड म्हणजे स्थायू कसे असतात, रिजिड असतात, दृढ असतात, कठीण असतात आणि आकारी असतात. प्लास्टिक म्हणजे इलास्टिक, स्थितिस्थापक. देन व्हॉल्यूम डेफिनेट, ठराविक आकार असतो, निश्चित असा आकार असतो. शेप डेफिनेट, कॉम्प्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल. आपण पाहिलं की स्थायू जे असतात सॉलिड्स हे कॉम्प्रेसिबल नाही आहेत, ते दाबले जात नाहीत. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स स्ट्रॉंग बिकॉज डिस्टन्स बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम, कमीत कमी अंतर आहे त्यांच्या कणांमध्ये. सॉलिडचे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्यामधले जे पार्टिकल्स अंतर आहे, दोन पार्टिकल्स मधलं अंतर हे खूप कमी. देअरफॉर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज स्ट्रॉंग. देन लिक्विड, फ्लुइड असतं म्हणजे प्रवाही, वाहू शकतं. देन व्हॉल्यूम डेफिनेट असतो. शेप इनडेफिनेट, अनिश्चित आकार आहे. ज्या भांड्यामध्ये लिक्विड असतं त्याचा आकार त्याला प्राप्त होतो हे आपण पाहिलं. कॉम्प्रेसिबिलिटी व्हेरी स्मॉल, कमी असते कॉम्प्रेसिबिलिटी, म्हणजे सॉलिड पेक्षा जास्त आहे पण कमीच आहे. देन इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज मॉडरेट, मध्यम स्वरूपाचं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे. डिस्टन्स बिटवीन पार्टिकल्स आर ऑल्सो मॉडरेट. देन गॅसियस स्टेट्स, हा सुद्धा फ्लुइड आहे. इनडेफिनेट व्हॉल्यूम अँड इनडेफिनेट शेप्स. व्हॉल्यूम अँड शेप्स आर इनडेफिनेट, अनिश्चित अशा प्रकारचा आकार आणि आकारमान असतो. कॉम्प्रेसिबिलिटी मात्र व्हेरी हाय असते बिकॉज डिस्टन्स बिटवीन पार्टिकल्स आर व्हेरी लार्ज. देन इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज व्हेरी वीक बिकॉज intermolecular force is large. Then distance between particles very large. These are the characteristics of states of matter. Can you tell? The question is, write the composition of the following materials. Which following materials? These are the materials: water, carbon, oxygen, air, aluminium, brass, carbon dioxide. Write the composition of the following materials by means of a chemical formula and classify them accordingly. हे मटेरियल दिलंय बघा टेबल मध्ये आणि त्यांचा केमिकल फॉर्म्युला आणि कुठल्या टाइपचं ते मॅटर आहे हे आपल्याला या टेबल मध्ये हे दोन कॉलम फिल करायचे. ते आपण अगोदरच फिल केलेले आहेत. सो नेम ऑफ द मटेरियल water, chemical formula or composition is H2O,
What is this element, mixture or compound? It is compound. Water is compound. Then carbon, chemical formula is C. It is element. Oxygen, chemical formula O2. It is also element. Air, O2, N2 means oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases. This is the mixture of these all gases. Then aluminium, Al, element. Brass, brass is mixture of copper and zinc, Cu plus Zn. Then carbon dioxide, it is compound of carbon and oxygen. Chemical formula of carbon dioxide is CO2. Then this is the second method of classification of matter. जे अशा पद्धतीने एलिमेंट, कंपाऊंड आणि मिक्सचर या तीन प्रकारामध्ये आपण वर्गीकरण करण्याची ही मॅटरचं वर्गीकरण करण्याची ही दुसरी पद्धत आहे. In this method, the criterion used for classification of matter is chemical composition of matter. जे मॅटर मध्ये कोणतं कॉम्पोजिशन आहे, त्याचा केमिकल फॉर्म्युला काय किंवा कॉम्पोजिशन काय, याच्यावरून आपण मॅटरचं वर्गीकरण करू शकतो. We have seen in the previous standard that matter is classified into three types: element, compound and mixture, by considering whether the smallest particle of matter are similar or different and what are they made of. म्हणजे पार्टिकलचा, मॅटरचा पार्टिकल हे सर्व समान आहेत की वेगवेगळे आहेत, याच्यावरून अशा पद्धतीचं एलिमेंट, कंपाऊंड आणि मिक्सचर अशा प्रकारचं केलेलं वर्गीकरण हे आपण अगोदरच्या इयत्तामध्ये शिकलो होतो. ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मीन्स atoms or molecules in an element or a compound are alike. ते कंपाऊंड मध्ये मॉलिक्युल्स अलाइक असतात आणि एलिमेंट मध्ये ॲटम अलाइक असतात. Alike, however, the smallest particles in a mixture are two or more types. For example, air. These are the components. The particles are different from each other. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gas. म्हणजे जे लहानात लहान पार्टिकल्स आहेत ते कसे दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त आहेत मिक्सचर मध्ये. Listen carefully, students. The smallest particles of an element contain identical atom. मूलद्रव्याच्या लहानात लहान कणामध्ये एकाच प्रकारचे अणू असतात. The smallest particle of an element contain identical atoms. For example, each molecule of oxygen contain two oxygen atoms in bonded state. एकाच जर एलिमेंट असेल तर त्याच्यामध्ये समजा बघा, हा ऑक्सिजन एलिमेंट नंतर हा कार्बन एलिमेंट आहे, ऑक्सिजन एलिमेंट आहे, ॲल्युमिनियम एलिमेंट आहे. आता या ऑक्सिजनचं उदाहरण बघू. ऑक्सिजन या एलिमेंट मध्ये ऑक्सिजनचे दोन अणू असतात आणि ते कसे असतात, सारखे असतात, कारण दोन्ही अणू कशाचे आहेत, ऑक्सिजनचेच आहेत. दॅट्स वाय दे आर आयडेंटिकल. म्हणजे एकसारखे, एकमेकांसारखे, एकाच प्रकारचे आहेत. The smallest particle of a compound are formed by joining two or more types of atom to each other. तर कंपाऊंडचं जर उदाहरण घेतलं तर मग मात्र त्याचे जे अणू आहेत ते दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त प्रकारच्या ॲटम्सने एकमेकांशी जॉईन झालेले. For example, each molecule of water contains two hydrogen atoms and joined to one atom of hydrogen. बघा, water, this is the compound, and the one molecule of water is formed due to joining of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. म्हणजे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे या ठिकाणी अणू आहेत बघा. म्हणजे कंपाऊंड मध्ये असलेला जो मॉलिक्यूल असतो त्याचा तो मॉलिक्यूल वेगवेगळ्या अणूंच्या जॉईनिंग मधून तयार होतो. तर एलिमेंट मध्ये असलेले जे सर्व अणू असतात ते कसे असतात, सारखे असतात. Then, for example, the main constituents of molecule of mixture, the smallest particle of a mixture are atom or molecules of two or more elements or compound.
तर मग मात्र मिक्सचरचं कसं आहे, एअर इज द मिक्सचर. बघा, दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त एलिमेंट किंवा मॉलिक्युल्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्यांच्याने ती एकत्र येऊन ते तयार झालेलं असतं. सिमिलरली द मिक्सचर ब्रास कंटेन, फॉर एक्झाम्पल ArN2O2 ArH2O CO2 याच्यापासून काय तयार झालेले, हवा तयार झालेली, म्हणजे मिक्सचर आहे. द मिक्सचर ब्रास कंटेन ॲटम्स ऑफ कॉपर अँड झिंक. ब्रासचं जर उदाहरण घेतलं तर बघा, दोन वेगवेगळे कंपाऊंड एकत्र येऊन हे मिक्सचर तयार झाले. while brass contain atoms of element copper and tin. Brass contain atoms of copper while bronze उदाहरण आहे बघा पुन्हा, bronze contain atoms of the element copper and tin. कॉपर आणि टीन यांच्यापासून ब्रांच हे मिक्सचर तयार होतं. म्हणजे अशा पद्धतीने थोडक्यात सांगायचं म्हणजे जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये सर्व ॲटम्स हे सारखे असतात. कंपाऊंड मध्ये जे ॲटम्स असतात ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲटमच्या जॉईनिंगने कंपाऊंड तयार होतो. तर मिक्सचर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट किंवा कंपाऊंड एकत्र आल्यामुळे मिक्सचर तयार होतो. Now look at this table. This table is of schematic submicroscopic picture of element, compound and mixture with their characteristics. Let us see the characteristics of elements. या टेबल मध्ये बघा एलिमेंट, कंपाऊंड आणि मिक्सचर यांची वैशिष्ट्ये दिलेले आहेत. First is nitrogen molecule. This nitrogen molecule is formed from two atoms of nitrogen. दोन नायट्रोजनच्या दोन अणूंपासून नायट्रोजनचा एक मॉलिक्यूल तयार झालेला आहे बघा. देन सेकंड एक्झाम्पल इज ऑफ ऑक्सिजन. हा ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल. ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल सुद्धा ऑक्सिजनच्या दोन ॲटम्स पासून तयार झाले. देन constituent substance of element is only one and it is that element itself. जो constituents आहे त्याच्यातला जो घटक पदार्थ आहे तो फक्त एकच मूलद्रव्य आहे. All the atoms molecules of an element are alike. जे ॲटमचे जे एलिमेंटचे जे ॲटम आहेत किंवा मॉलिक्युल्स आहेत ते सर्व कसे सारखे आहेत. All the atoms in a molecule of an element are alike and are joined to each other by a chemical bond. हे सगळे अणू, त्या रेणू मधले जे अणू आहेत ते सारखे आहेत आणि ती एकमेकांशी केमिकल बॉन्डने बांधलेले, जॉईन झालेले. atoms molecules of different elements are different. वेगवेगळ्या एलिमेंटचे atoms किंवा मॉलिक्युल्स हे वेगवेगळे असतात. Then let us see characteristics of compound. आता नायट्रोजन डायऑक्साइडचं एक पिक्चर दाखवलेलं आहे बघा. NO2. One atom is of nitrogen and two atoms of oxygen. One molecule of nitrogen dioxide is formed from one atom of nitrogen and these two atoms of oxygen. नायट्रोजन डायऑक्साइडचा हा एक रेणू आहे बघा. कर्सर त्याच्यावर फिरवतोय, हा एक रेणू आहे म्हणजे एक मॉलिक्यूल आहे आणि तो नायट्रोजनचा एक अणू आणि ऑक्सिजनचे दोन अणू यांच्या पासून तो तयार झालेला आहे. देन नायट्रिक ऍसिड मॉलिक्युल्स, नायट्रिक ऍसिड. नायट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम वन नायट्रोजन अँड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिजन. त्याच्यापासून हा एक मॉलिक्यूल तयार झाला. इट मीन्स कॉन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स ऑफ ए कंपाऊंड इज ओनली वन अँड इट इज दॅट कंपाऊंड इटसेल्फ. म्हणजे संयुगाचा जो घटक पदार्थ आहे तो एकच व तो म्हणजे ते स्वतः संयुग असतं. ऑल द मॉलिक्युल्स ऑफ ए कंपाऊंड आर अलाइक. म्हणजे एक कंपाऊंड आहे ना, मग त्याचे सर्व मॉलिक्युल्स किंवा रेणू हे सगळे कसे सारखे. इथेही बघा सर्व मॉलिक्युल्स हे
हे आहे. The constituents atoms of a molecule of a compound are two or more types and are joined to each other by chemical bond. संयुगातील रेणूतील जे घटक आहेत किंवा त्या मॉलिक्यूल मधले जे घटक आहेत ते दोन किंवा अधिक प्रकारचे व एकमेकांना रासायनिक बंधाने जोडलेले, केमिकल बॉन्डने हे जोडलेले. इथं 3 प्रकारचे ऍटम आहेत बघा, 2 अलाइक आहेत म्हणजे ऑक्सिजनचे आणि एक डिफरंट आहे. हे ते एकमेकांना केमिकल बॉन्डने जोडलेले. द प्रोपोर्शन ऑफ कन्स्टिट्युएंट्स एलिमेंट इन ए कंपाऊंड इज कॉन्स्टंट. म्हणजे त्यांच्यातील जे घटक मूलद्रव्य आहेत त्यांचं प्रमाण हे निश्चित असतं, ठरलेलं असतं, ठराविक असतं. प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाऊंड आर डिफरंट दॅन दोज ऑफ द कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट. म्हणजे जे कंपाऊंडचे जे प्रॉपर्टीज आहेत, गुणधर्म आहेत, ते मध्ये असलेल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज पेक्षा वेगळे असतात. देन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर ऑफ N2 अँड NO. हे बघा, N2 चं मिक्सचर दाखवलेलं आहे आणि N2 चे मॉलिक्यूल आहेत पांढऱ्या रंगाचे आणि जे ब्ल्यू कलर दाखवलेले आहेत त्याच्यामध्ये एक नायट्रोजन आणि 2 ऑक्सिजन. हा NO2 आहे, नायट्रोजन डायऑक्साइड. हे दोघांचं N2 आणि NO2 चं सगळे एकत्र आहेत, ते मिक्सचर आहे. हिअर मिक्सचर ऑफ N2 अँड O2. देन constituent substances of a mixture are 2 or more element or compounds. मिक्सचर जे ते 2 किंवा 2पेक्षा जास्त मूलद्रव्यांचं किंवा संयुगांपासून ते बनलेलं असतं. Atoms or molecules of a mixture are 2 or more types. The constituent molecules of a mixture are different from each other and are not joined by chemical bond. मिश्रणातील घटक रेणू जे आहेत किंवा अणू आहेत ते एकमेकांपासून कसे असतात, भिन्न असतात आणि ते कुठल्याही केमिकल बॉन्डने जॉईन झालेले नसतात. द प्रोपोर्शन ऑफ कन्स्टिट्युएंट सबस्टन्सेस इन ए मिक्सचर कॅन चेंज. याच्यातलं घटक मूलद्रव्य किंवा घटक कंपाऊंड जे आहेत त्यांचं प्रमाण हे बदलू शकतं. The properties of constituent substances are retained in the mixture. तर बघा, कंपाऊंड मध्ये आपण बघितलं प्रॉपर्टीज कंपाऊंडच्या एलिमेंट पेक्षा वेगळ्या असतात, परंतु मिक्सचर मध्ये जे प्रॉपर्टीज आहेत ते गुणधर्म प्रॉपर्टीज हे तसेच राहतात. मिक्सचर मध्ये त्या कन्स्टिट्युएंट्सचं जे प्रॉपर्टीज आहेत, कन्स्टिट्युएंट्सच्या ज्या प्रॉपर्टीज त्या कायम राहतात, राखल्या जातात. Students, do you know pure water is a compound formed by chemical combination of the element hydrogen and oxygen. जे शुद्ध पाणी आहे ते हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्या केमिकल कॉम्बिनेशन मधून फॉर्म झालेले. व्हॉट एव्हर मे बी द सोर्स ऑफ वॉटर, the proportion of its constituent element oxygen and hydrogen by weight is always 8:1. हे सोर्स कुठलाही असू द्या, परंतु पाण्यातील जे घटक एलिमेंट आहेत ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन यांचं वजनी प्रमाण मात्र 8:1 हे कायम राहतं. हायड्रोजन इज अन इनफ्लेमेबल गॅस while oxygen gas supports combustion. हायड्रोजन जो गॅस आहे हा ज्वलनशील आहे and oxygen gas supports combustion. ऑक्सिजन हा ज्वलनाला मदत करतो. However, the compound water formed by chemical combination of the gaseous elements hydrogen and oxygen is a liquid. आणि मात्र त्यांच्यापासून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्यापासून तयार झालेलं जे कंपाऊंड आहे ते लिक्विड आहे. इट इज नायदर इनफ्लेमेबल नॉर डज इट सपोर्ट्स कंबशन. ते पाणी हे आपल्याला माहिती आहे ज्वलनशील सुद्धा नाही आणि ज्वलनाला मदत सुद्धा करत नाही. ऑन द कॉन्ट्ररी इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर. या उलट ते आग विझवायला पाण्याची मदत होते. देन मिल्क, ए मिक्सचर. मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, लॅक्टोज, फॅट्स, प्रोटीन and few
मोर नॅचरल सबस्टन्सेस. दूध हे पाणी, लॅक्टोज नावाची साखर, फॅट्स, प्रोटीन यांचं मिश्रण आहे. द प्रोपोर्शन ऑफ व्हेरियस इन्ग्रेडियंट्स ऑफ मिल्क इज डिफरंट ॲज पर इट्स सोर्स. तर सोर्स कोणता आहे? जिथे दूध गाईचं आहे की म्हशीचं आहे की शेळीचं आहे याच्यावरून त्याच्यामध्ये असलेले जे घटक आहेत त्यांचं प्रमाण ठरतं. द प्रोपोर्शन of fats in cow milk is 3 to 5%, while it is 6 to 9% in buffalo milk. म्हशीच्या दुधामध्ये 6 ते 9% फॅट असतं, तर गाईच्या दुधामध्ये 3 ते 5% फॅट असतं. The ingredient water is naturally present in large proportion in milk. Therefore, milk exists in liquid state. दुधामध्ये नॅचरली मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी असतं, म्हणून दूध हे लिक्विड स्टेट मध्ये आहे. द स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द इन्ग्रेडियंट कॉल्ड लॅक्टोज. दुधाला जो गोडवा आहे ते त्याच्यातल्या लॅक्टोज नावाच्या साखरेमुळे आहे. इन अदर वर्ड, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स आर रिटेन इन मिल्क. याचा अर्थ त्याच्यामध्ये जे घटक पदार्थ आहेत त्या घटक पदार्थांचे त्यांचे जे मूळ गुणधर्म आहेत ते दुधामध्ये राखले जातात. So dear students, this is enough for this video. The remaining part of this lesson we will learn in next video.